إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 15 à propos du livre Haqiqat al-Tasawwuf. Ok, et aujourd'hui c'est le dernier cours qu'on va faire sur Haqiqat al-Tasawwuf, Inch'Allah. La semaine prochaine, bismillah, on commencera un autre sujet. On en a assez parlé de ces gens-là, on va passer à autre chose, Inch'Allah, maintenant. Cheikh il dit خروجهم عن التكاليف الشرعية نتيجة لتطور التصوف. نتيجة لتطور التصوف, il dit le cheikh que le fait que les soufis, ils ont prétendu qu'ils peuvent se débarrasser ou bien s'enlever les obligations de la charia. Ils croient que à force de, par exemple, d'avancer dans certains degrés de foi, plus ils avancent, plus ils s'élèvent soi-disant dans la spiritualité et dans la foi, ils arrivent à un niveau où il n'y a plus rien qui est obligatoire pour eux. La salat est plus obligatoire, saum c'est plus obligatoire, et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a plus rien de haram, plus rien de wajib. Ok, ça c'est une des idées qui sont prétendues par les soufis. Le cheikh il dit ومن دين الصوفية الباطل ما يسمونه بالأحوال التي تنتهي بصاحبها إلى الخروج عن التكاليف الشرعية نتيجة لتطور التصوف. فقد كان أصل التصوف كما ذكره ابن الجوزي رياضة النفس ومجاهدة الطبع وبرده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة والزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق. قال وعلى هذا كان أوائل القوم، فلبس إبليس عليهم في أشياء ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم، فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني، فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن. وكان أصل تلبيسه عليهم أن صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل، فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات، فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة، فرفضوا ما يصلح أبدانهم وشبهوا المال بالعقارب، ونسوا أنه خلق للمصالح، وبالغوا في الحمل على النفس حتى إنه كان فيهم من لا يضطجع، وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة. فيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري، ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي. وجاء آخرون فهذبوا مذهب الصوفية وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق،
ثم زال الأمر ينمو والأشياخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون بمواقعاتهم وبعدوا عن العلماء ورأوا ما هم فيه أو في العلوم حتى سموه العلم الباطن وجعلوا علم الشريعة علم الظاهر ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والهيمان فيه فكأنهم تخيلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا به. Donc on va expliquer tout ce qu'on vient de lire maintenant. Le cheikh il dit, parmi la religion fausse des soufis, il y a le fait qu'ils ont établi certains états. Ils croient que lorsque tu fais certaines adorations, certains exercices soi-disant spirituels, tu atteins des états, ok, et une fois que tu es arrivé à, disons, à l'extrême ou à la limite de ces états-là, eh bien, tu peux te passer des obligations de la charia, ok, et ça c'est à cause de l'évolution du soufisme, comment le soufisme a évolué. Et le chef il explique qu'à la base, le soufisme, ok, c'était juste une question par exemple de faire des efforts, des exercices sur son âme, faire des efforts pour changer notre nature, soi-disant, dans le sens de la rendre meilleure, d'adapter ou d'adopter certains caractères, certains comportements, certaines attitudes, et d'abandonner celles qui sont mauvaises et d'adopter les bonnes qualités, comme par exemple le fait de ne pas mettre l'amour des biens de cette dunya dans notre cœur, au point qu'on oublie l'akhirah, et d'avoir, disons, la bonté et de la gentillesse et de la douceur et de la sérénité, de la patience, de l'endurance, de la sincérité, et d'être véridique, etc. Des bonnes qualités, par opposition à l'avarice, la jalousie, tous les autres défauts ou les autres caractéristiques mauvaises de l'âme. Donc, essayer de combattre ça pour, disons, adapter le meilleur comportement et les meilleures qualités. Et le cheikh il dit ensuite, voilà ce que les premiers parmi les soufis, c'est ça ce qu'ils faisaient. Ça se limitait à ça pour eux. Ceux qui en premier ont été connus comme étant des soufis dans les premiers siècles, ils étaient connus par ces qualités-là, dans ce sens-là. D'accord? Et c'était pas des turuq comme aujourd'hui avec un cheikh et plein de règles à suivre, puis le wird et toutes ces choses-là. Ça c'est venu des siècles après. Mais au début c'était question de, disons, appliquer ces qualités-là. Et le cheikh il dit, puis il mentionne par la suite les paroles de Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, c'est un des ulama du 5e ou 6e siècle, Hijri. Il a écrit un livre qui s'appelle Talbis Iblis. Et dans ce livre-là, il y a à peu près peut-être 2/3 de son livre qui est consacré aux soufis et de réfuter les soufis sur plusieurs de leurs erreurs et de leurs innovations. D'accord? Donc, le cheikh il dit, Ibn al-Jawzi, وعلى هذا, il dit, donc c'est ça que les premiers soufis suivaient. Puis par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Iblis a joué avec eux et il les a trompés dans certaines choses. En premier, il dit que il les a trompés dans plusieurs points, et surtout en particulier ceux qui sont venus par la suite. Et à chaque fois qu'une génération suivait une autre, elle augmentait dans son égarement ou bien dans son éloignement de la sunna. Donc Iblis, le shaitan, il faisait juste augmenter leur égarement siècle après siècle. Et ceux qui sont venus par la suite, eh bien ils se sont éloignés complètement de l'exemple de ces premiers soi-disant soufis qui avaient comme intérêt seulement de s'éloigner des choses mauvaises, de l'âme et des choses comme ça. Pour eux, c'était devenu quelque chose d'autre. Le shaitan avait réussi à faire entrer parmi eux toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna. Okay? Donc là, il explique, il va donner des exemples comment l'égarement de ces gens-là a commencé. Il dit, la première et le fondement
de la ruse du shaitan contre ces gens-là, c'est qu'il les a bloqués de la science. Il les a bloqués de la connaissance de l'islam. Ça, c'était la première façon que le shaitan a réussi à les égarer. Ok? C'est-à-dire qu'il leur a fait croire, ou il leur a fait comprendre que l'important, c'était non pas la connaissance, mais la pratique. Parce que pour eux, le but, c'était l'appliquer. Et donc, la connaissance n'a pas d'importance. C'est la pratique qui a de l'importance seulement. D'accord? Et donc, étant donné que le shaitan a réussi à les tromper avec cette ruse-là, ils ont dénigré la connaissance. Et ils se sont concentrés uniquement sur l'application et la pratique. Ok? Donc, le cheikh il dit, donc lorsque le shaitan a réussi à éteindre cette lumière de la science auprès des soufis, eh bien, ils ont commencé à errer dans les ténèbres. Il y en a parmi eux qui ont cru que l'important et le but, c'était d'abandonner complètement la dunya. Alors, ils ont même rejeté certaines choses qui sont bonnes pour leur corps, comme la nourriture, le sommeil, des trucs de ce genre. Et ils ont comparé les biens matériels à des scorpions. Ok? Ils ont dit que d'acquérir des biens matériels, c'est comme acquérir ou avoir des scorpions ou des choses qui peuvent te tuer ou te faire du mal. Donc c'est mauvais en entier. Et le cheikh il dit, ils ont oublié que ces choses-là avaient été créées pour un bienfait pour eux. Et ils se sont poussés à l'extrême dans le fait de se mettre des charges sur eux-mêmes, aller jusqu'à ce que certains d'entre eux, ils refusaient même de s'allonger pour se reposer. Donc ils refusaient de dormir, par exemple, couché. Ils vont se forcer à dormir soit assis, ou bien debout, ou bien d'une autre position, mais ils s'interdisent pour eux-mêmes de dormir couché. Ça c'est un exemple. Puis, il dit le cheikh que ceux-là, ils avaient des bonnes intentions, au début leur intention était bonne, toutefois, étant donné qu'ils n'ont pas de connaissance, ou qu'ils ne sont pas sur le droit chemin, dans le sens qu'ils n'ont pas la connaissance correcte de la sunna, eh bien, ils se sont égarés dans ce sens-là, et il y en a, le cheikh dit, à cause du peu de science et de connaissances qu'ils ont, ils se sont mis à appliquer, ou à mettre en pratique, des choses qui sont basées sur des hadiths qui sont mawdou'a, c'est-à-dire des hadiths fabriqués, qui sont même pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui lui sont attribuées faussement. D'accord? Ça c'est des exemples. Mais ils appliquent ces hadiths-là qui sont mawdou'a, mais ils ne savent pas que ce sont des hadiths mawdou'a. Parce que pour eux, tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le rapportent. Ils ne font pas attention pour savoir est-ce que c'est sahih, est-ce que c'est daïf, etc. Ils ne font pas attention à ces choses-là. T'avais une question, Issa? C'est à l'époque à la fin du deuxième siècle. À la fin du deuxième siècle. Comme on l'avait dit dans le premier cours. Exactement. La bid'a, c'est comme le frère dit, ça commence des fois tout petit, puis le shaitan, il l'a fait grandir de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne quelque chose à la fin qui fait sortir de l'islam. Comme je t'ai expliqué, ces premiers soufis-là, c'était juste, ils étaient connus comme étant des gens qui, disons, avaient certaines caractéristiques du fait qu'ils se concentraient sur le fait de, par exemple, essayer de se forcer pour avoir certaines qualités en eux-mêmes, puis de se débarrasser de, c'est ça, ils faisaient peut-être un peu plus d'efforts sur certains aspects de l'islam que d'autres, ok? Donc au début c'était en accord, disons, il n'y avait pas des gens qui sortaient, disons, complètement de la sunna, d'accord? Toutefois avec le temps, comme on a expliqué, c'est là que le shaitan a rentré avec plein d'autres trucs, puis ça s'est mélangé avec la philosophie, puis avec d'autres croyances de d'autres religions, puis c'est sorti des limites de l'islam et de la sunna. Donc il dit quoi le chef ensuite? Il dit oui, tout m'a dit un poème. Ok, il y a des gens qui sont arrivés par la suite, puis eux ils ont commencé à parler des bienfaits de la faim, c'est-à-dire non pas du jeûne, mais de la faim en elle-même comme étant quelque chose de bon, d'accord?
Et donc, ils peuvent continuer à jeûner sans arrêt. Hein, non pas le jeûne de l'islam, mais un jeûne extrême, disons. Ensuite, al-wasawis wal-khatarat, c'est-à-dire, des fois le shaitan, il te suggère des choses, ou bien, il vient te suggérer des idées ou des pensées dans ta tête. Là, tu entends des voix, ou des choses comme ça, des suggestions de toutes sortes de choses. Le shaitan, il vient jouer avec ta tête de certaines façons, et ils ont écrit des livres sur ces affaires-là. Ok. Ensuite, il mentionne comme exemple Al-Harith Al-Muhasibi. Ça, c'était un des premiers qui ont commencé à écrire à ce sujet-là. Puis il dit que Al-Muhasibi, Al-Harith Al-Muhasibi. Il dit, puis il y en a d'autres qui sont venus par la suite, hein, puis qui ont écrit d'autres encore des livres sur le soufisme, puis qui ont, disons, comment je pourrais dire, résumé un peu, ou disons, fait un concis du principe des soufismes. Ils ont marqué certaines caractéristiques qui les distinguaient. Comme par exemple, comme on a mentionné déjà dans les cours passés, les trucs de danse, les chants et les rythmes, les mouvements qu'ils font pour faire leur dhikr, des choses comme ça. Et les choses ont commencé à augmenter de plus en plus dans l'égarement. Hein? Et donc les chouïrs ont commencé à leur établir des méthodes et des choses à respecter et à suivre. Hein? Et ils se sont éloignés des ulama, comme on a dit. ورأوا ما هم فيه أو في العلوم حتى سموه علم الباطل. Donc ils se sont éloignés des ulama et ils ont établi eux-mêmes, disons, leur propre voie, au point où ils nous ont appelé ce qu'ils faisaient, ou le tasawwuf, ils l'ont appelé ilm al-batin, la science de l'intérieur, la science de l'intérieur. Al-batin, al-batin c'est qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est à l'intérieur. Ils ont dit, nous on a ilm al-batin, et ils ont appelé la sharia ilm al-zahir, la science de qu'est-ce qui est apparent. Ok? Donc ils ont dit, vous êtes les ulama de la sharia, et nous on est les ulama de al-batin, ou bien al-haqiqa, ils l'ont appelé parfois al-haqiqa, et ou bien il y a d'autres noms de ce style-là. ومنهم من خرج به الجوع, il y en a que la faim les a fait arriver au point où ils commencent à même avoir des hallucinations. Ok? Et à force de jeûner, puis à force de faire les exercices qu'ils font, ils commencent même à avoir des hallucinations, à voir des gens qui leur apparaissent, puis à entendre des voix, puis des trucs comme ça. Puis ils s'imaginent qu'ils voient Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'ils voient le prophète même parfois. Donc c'est des exemples comment ils ont dévié de plusieurs façons. Puis c'est comme si pour montrer que leur déviation est venue graduellement, puis de pire en pire. Et le cheikh il dit وَهَؤُلَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ, ces gens-là sont entre le kufr et la bid'a. ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا. Donc le cheikh il dit, puis ensuite ils se sont inventés des turuq et leur aqaïd, leur croyance est devenue corrompue complètement. Certains d'entre eux ont commencé à parler de hulul, c'est-à-dire de dire que Dieu rentre à l'intérieur de certaines créatures, ou certains parmi les êtres humains, parmi les soufiyas. Il y en a d'autres qui ont parlé de ittihad, c'est-à-dire d'union entre Dieu et la création, entre certaines créatures, un peu comme chez les chrétiens, l'idée que Dieu est entré dans Isa ou des choses comme ça. Et eux, comme on avait déjà expliqué, c'est pire encore.
Et il y en a qui sont allés plus loin encore, qui ont parlé de Wahdatul Wujud, comme on a déjà parlé de ça. Et il y en a plusieurs qui ont élaboré là-dessus, qui ont prêché cette aqidah parmi les soufis. Hein. Oui, Nation of Kufr, comme les Farrakhan, les gens qui suivent Farrakhan aux États-Unis, ils croient en ça parce que ça fait partie en réalité des groupes qui sont inspirés des Batiniya. Puis les Batiniya, ça fait partie de leur croyance, Wahdatul Wujud. Ils croient que tout le monde est Dieu, puis ils s'appellent même Dieu entre eux. Entre eux, ils s'appellent Allah, quand ils se parlent. A'udhu billah. Leur centre. Parmi les gens qui ont appelé à cette aqidah, parmi les soufis, qui ont appelé à Wahdatul Wujud, non ça va, il y a Abu Yazid Tayfour ibn Isa al-Bustami. Ok, ça c'est un d'entre eux. Ouais, un parmi leurs leaders. Hein. Après il y a Al-Hussein ibn Mansour al-Hallaj. Hein. Ça c'est un des premiers qui a exposé, ou disons appelé ouvertement à cette bid'a. Non, hein, lui c'est un soufi, puis Al-Hallaj il s'est fait exécuter, hein, à cette époque-là, s'est fait exécuter à cause de cette bid'a. Et il s'est fait exécuter bien entendu sous l'ordre des ulama de cette époque. Puis les soufis souvent ils disent c'est parce que les gens à cette époque, les savants à cette époque étaient corrompus et ils étaient proches du pouvoir ou des choses comme ça. Hein, donc ils critiquent les ulama et ils accusent les ulama d'avoir, disons, d'être corrompus à cette époque. Alors qu'en réalité ça n'a rien à voir. Hein, c'est les ulama, ils savent et c'est eux qui connaissent la charia. Ibn Taymiyyah جاء بعد الحلاج ولكن هو كذلك يعني ابن تيمية اللي venu après, mais il a lui aussi combattu beaucoup des bid'a parmi les soufis et autres. Je vais vous donner quelques-uns parmi eux. Un autre parmi les soufis qui a exprimé cette aqidah de al-hulul, il y a celui qui est très connu, tout le monde entend parler de lui, c'est Abu Hamid, Muhammad ibn Ahmad al-Tusi al-Ghazali. Vous avez tous souvent entendu parler de lui. Lui aussi, il a prêché cette aqidah de Wahdatul Wujud. Il est né en 450, puis il est mort en 486, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est lui qui a écrit Ihya Ulumuddin. Ouais, c'est lui. Et dans son livre, Al-Ghazali, de Ihya Ulumuddin, il a aussi supporté cette idée-là, cette aqidah-là, et il a même expliqué dans un certain endroit où il a divisé le tawhid en 4, puis il a dit que le quatrième, c'était al-ittihad, ou bien le fait que tout devient un, etc., que tu ne vois plus autre chose que un, et que tout est un, etc. Puis après, il a dit, les maîtres soufis ont dit que de dévoiler les secrets du tawhid, c'est kufr, hein, des choses comme ça. Puis pour eux, le tawhid, comme pour nous, comme on sait les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes alayhi wa sallam, la première chose à laquelle ils ont appelé les hommes, c'est au tawhid. Et la chose qui te fait entrer dans l'islam, c'est le tawhid. Si tu n'as pas accepté le tawhid, tu n'es pas musulman. Mais chez les soufis, hein, le tawhid c'est la fin. C'est qu'est-ce que tu arrives, quand tu as terminé d'arriver à ton but, c'est là que tu atteins le tawhid. Hein? Donc pour eux, c'est le contraire. Ouais, c'est le contraire. Hein? C'est pour ça que ces gens-là, pour eux, le tawhid, c'est non pas d'accepter l'unicité d'Allah puis de dire que rien ne doit être adoré en dehors d'Allah, mais c'est de dire que en réalité, tu ne vois rien d'autre que Allah, c'est-à-dire tout ce qui existe, c'est Allah. Et donc, tu ne dois plus distinguer entre la créateur et la créature. Ok? Parmi les gens qui ont appelé aussi à cette aqidah, et en passant là, je suis en train de lire je suis en train de nommer ces personnages-là dans le livre du Cheikh Ahmed Lo. Il en a énuméré un nombre d'entre eux. Toutefois, je mentionne pas les citations qui se rapportent à ça. Toutefois, wa alaykoum salam,
toutefois il a mentionné une quantité énorme de citations de ces gens-là. Parmi eux également, il y a Ibn al-Farid, ok, Ibn al-Farid, son nom c'est Omar ibn Ali ibn Murshid ibn Ali al-Hamawi, hein, et donc il est né en Égypte, si je ne me trompe pas, et il était un parmi des gens qui appelaient à cette aqida kufriya, ok. Il est mort en 632. Ensuite, parmi ceux qui ont appelé à cette aqida, il y a un des plus célèbres, c'est Ibn Arabi. Ibn Arabi, c'est Muhammad, son nom c'est Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Arabi al-Hatimi al-Ta'i al-Andalusi. Ok? Il est enterré, si je ne me trompe pas, en Sham, en Syrie. Hein? Il est enterré là-bas, il a sa tombe et ils ont construit bien entendu sur sa tombe un dôme et tout, une construction et tout ça, et les gens vont là-bas faire des vœux et demander de lui toutes sortes de services ou je sais pas quoi. Il est né en 560, puis donc il est né en 560, mais à sa mort j'oublie exactement. Parmi les livres qu'il a écrits, il y a Fusus al-Hikam et Futuhat al-Makkiya. Dans ces livres-là, il a exprimé ces croyances-là. Il a dit même que pour lui Dieu est tout, même le porc, le chien et toutes les impuretés, ça dérange pas pour lui parce que il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a aussi entre eux al-Tilmisani, Sulayman ibn Ali ibn Abdullah ibn Ali al-Kumi al-Tilmisani, al-Mashhour bi Afif al-Din. Il est né en 610, donc il s'est promené un peu partout. Puis il y a aussi Al-Nabulisi, un autre soufi, Abdul Ghani ibn Ismail ibn Abdul Ghani al-Dimashqi al-Nabulisi al-Hanafi al-Naqshbandi al-Qadiri. Ok, donc lui aussi c'est un autre soufi qui a eu ces idées-là. Ça commence vers l'Irak. Non, c'est dans l'Irak. Il y a At-Tijani, hein, son nom c'est Abu al-Abbas Ahmed ibn Muhammad ibn al-Mukhtar ibn Ahmed al-Sharif At-Tijani, celui qui a fondé la Tijaniya. Il est né en 1150 dans le sud de l'Algérie, hein, tout le monde le connaît celui-là. Lui aussi il avait cette même aqida. Ok, puis bon, ça c'est un résumé là des personnalités les plus connues qui ont appelé à cette aqida. Ensuite, le cheikh dit وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا لا نبالي الآن بما عملنا وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام ولو تجوهروا لسقطت عنهم فحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التكليف لأن قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. فأجاب لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه وهو شر من قول اليهود والنصارى فإن اليهود والنصارى آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وأولئك هم الكافرون حقا كما أنهم يقرون أن لله أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا وأن ذلك متناول لهم إلى حين الموت. هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة. أما إن كانوا من منافق أهل ملتهم
كما هو الغالب على متكلميهم ومتفلسفتهم كانوا شرا من منافق هذه الأمة حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق وهم شر ممن يظهر إيمانا ويبطن نفاقا. Donc ils ont posé la question à Ibn Taymiyyah au sujet des gens qui continuent à pratiquer des exercices soufis, des exercices de soufisme, et qui croient que lorsqu'ils arrivent à un certain point, ils n'ont plus besoin de s'inquiéter de ce qui est interdit ou de ce qui est ordonné. Ils disent que ça c'est toutes des choses symboliques qui ont été ordonnées pour les gens ordinaires, les gens simples. Mais nous, ils disent nous sommes des gens qui avons compris, disons, le cœur ou l'essence de la religion, et donc on n'a plus besoin de se limiter à ces choses-là, parce que la prophétie, elle retourne à quoi? Elle retourne à la sagesse et à al-maslaha, qu'est-ce qui est le bien pour les gens. Donc le but en fait de ça, c'est de contrôler les gens ordinaires pour les empêcher de dépasser les limites, soi-disant. Mais nous, ils disent nous, on n'est pas dans les gens ordinaires, parmi les musulmans ordinaires. Nous, on a atteint un autre niveau et on a compris c'est quoi la sagesse derrière les ordres. Et donc il posait la question à Ibn Taymiyyah au sujet de cette parole-là. Est-ce que ça, dire ça, est-ce que c'est correct? Et Ibn Taymiyyah, il a répondu en disant qu'il n'y a pas de doute chez les gens de ilm, les savants de l'islam, et qui ont l'iman, et qui ont la foi, que cette parole fait partie des plus grandes paroles de kufr, et parmi les plus dures formes de kufr, et que c'est une parole qui est plus grave et plus kufr que la parole des juifs et des chrétiens. Car les chrétiens et les juifs ont cru à une partie du livre, puis ils ont mécru à l'autre, au reste du livre. Et eux, ce sont les vrais kuffars. Ils ont cru en certains prophètes, ils ont rejeté d'autres. Ils ont cru à certains livres, ils ont rejeté d'autres. Et Allah, il a dit à leur sujet que ce sont les vrais kuffars. D'accord? Ils sont réellement des kuffars, alors qu'ils reconnaissent que Allah a ordonné des choses et a interdit des choses, et qu'il a menacé des gens pour avoir commis des péchés, et il leur a promis également le paradis pour ceux qui font le bien, et ils respectent ces choses-là durant leur vie jusqu'à leur mort, et ça c'est s'ils restent accrochés à leur religion qui est abrogée puis qui a été changée. Ça c'est s'ils appliquent leur fausse religion actuellement, d'accord? Ou bien sinon même il y a parmi eux des hypocrites dans leur religion également, et ça c'est la majorité d'entre leurs philosophes et leurs penseurs, et il dit que ils sont pires que les hypocrites de notre Ummah parce qu'ils montrent le kufr, ils montraient le kufr et ils cachaient leur hypocrisie. Donc ils sont plus graves que celui qui montre la foi et qui cache l'hypocrisie. Ensuite il dit والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية، فإن هؤلاء خارجون في هذه الحال من جميع الكتب والشرائع والملل، لا يلتزمون لله أمرا ولا نهيا بحال، بل هؤلاء شر من المشركين والمتمسكين ببقايا من الملل كمشرك العرب الذين كانوا متمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire en expliquant cette parole au sujet des juifs et des chrétiens, tout ça, le but d'expliquer ça c'est pour montrer que malgré que ces gens-là s'accrochent à une religion qui a été abrogée puis qui a été changée et tout, eh bien ils sont mieux que ces gens-là qui se prétendent avoir atteint un niveau qui n'ont plus rien d'obligatoire et rien d'interdit. Pourquoi? Parce que ils sont sortis de la voie de toutes les
religions et tous les livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ne croient pas en aucune interdiction et aucune obligation. Donc ils sont pires que ceux qui reconnaissent ils sont pires à ce point-là, dans le sens qu'ils ne reconnaissent aucun ordre, aucune interdiction, et par rapport aux juifs et aux chrétiens qui reconnaissent un ordre et une interdiction, mais qui s'accrochent juste à une partie qui a été changée. Et il dit qu'ils sont même pires que les mouchriquines qui s'accrochaient à un reste de ce qu'ils avaient d'une religion passée, comme par exemple les mouchriquines parmi les arabes qui suivaient quelques restes de ce qui leur restait de la religion d'Abraham et qui avaient ramené du shirk là-dedans, mais quand même, ils avaient quand même quelque chose qu'ils suivaient des ordres et des interdictions de la religion d'Abraham. Toutefois, ces gens-là, les soufis qui croient en cette idée-là, et ils ont dépassé ces gens-là et ils ont dit il n'y a rien d'interdit et il n'y a plus rien d'obligatoire, et donc ils croient qu'ils peuvent complètement sortir des ordres et des obligations et des interdictions. Après le cheikh dit فإن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه وإن كانوا مع ذلك مشركين وهؤلاء خارجون عن الالتزام شيء من الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر عليهم ولا نهي. Donc il dit donc que ceux-là parmi les mouchriquins, ils ont quelques vérités avec eux, hein, ils ont une partie ou quelque chose qui reste de la vérité avec eux et ils le suivent, même s'ils sont des mouchriquins. Tandis que ceux-là, ces soufis qui croient qu'ils n'ont plus d'ordre ni interdiction, ils ont complètement sorti de toute la vérité en entier. Même s'ils ont quelque chose de la vérité, ils l'ont complètement rejeté. Hein, et ils ont dit que c'est comme s'ils sont créés pour rien, ils sont là pour rien, ils n'ont plus d'ordre et plus d'interdiction. Dans ce sens-là, ils sont pires que les juifs et que les chrétiens. Et le cheikh il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, ila an qal, ومن هؤلاء من يحتج بقوله وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Il y en a parmi eux qui prennent comme preuve ou comme argument le verset 99 dans Surat Al-Hijr qui dit, c'est le dernier verset qui dit, dans cette sourate c'est le dernier verset, ça dit et adore son Seigneur jusqu'à ce que te vienne Al-Yaqin. Et Al-Yaqin, eux ils l'interprètent comme étant, bon ça veut dire quoi, la certitude. Al-Yaqin c'est la certitude, la conviction. Toutefois, c'est clair que Al-Yaqin c'est la mort, c'est une des certitudes, hein. حتى أتانا اليقين أي نعم فكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Ça c'était un autre verset dans Surat Al-Muddathir, ça dit que ils ont pas fait la salat, ils n'ont pas donné aux pauvres, ils n'ont pas nourri les pauvres, et ils restaient à discuter avec les gens qui parlaient de mensonges et de fausseté, jusqu'à ce que la mort leur vienne. Hatta atana al-yaqin. D'accord? Donc ça veut dire que al-yaqin c'est la mort. Toutefois, pour eux, ils ont interprété ça en voulant dire que al-yaqin c'est un niveau que tu atteins. Et que quand tu l'as atteint ce niveau-là de la certitude, ça y est, c'est fini. Tu n'as plus de salat, plus de hajj, tu n'as plus de zakat, et il n'y a plus rien de wajib, et il n'y a plus rien de haram. Tout est permis. Donc ça c'est un exemple de déformation des sens du Coran. Il dit وَيَقُولُ مَعْنَاهَا اعْبُدْ رَبَّكَ حتى يحصل لك العلم والمعرفة فإذا حصل ذلك سقطت العبادة. وربما قال بعضهم اعمل حتى يحصل لك حال فإذا حصل لك حال سقطت عنك العبادة. وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض وارتكاب المحارم وهذا كفر كما تقدم.
Le cheikh il dit donc qu'il y en a parmi eux qui disent que lorsqu'ils ont atteint une certaine connaissance, et qui donc ils n'ont plus d'obligation, ils n'ont plus d'adoration obligatoire pour eux. Il y en a parmi eux qui disent que lorsqu'ils arrivent à un état, ils n'ont plus d'obligation, plus d'adoration à faire, et que tout est halal. Ça c'est des exemples. Il dit le cheikh: فأما استدلالهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهي عليهم لا لهم. قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت. وقرأ الآية. Et en fait, le chef il dit que c'est une preuve contre eux et non pour eux, parce que Al-Hassan al-Basri, un des salafs, et même que eux ils le comptent parmi les soufis, les soufis ils prétendent que Al-Hassan al-Basri c'est un des soufis, et bien lui-même il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis de terme ou de limite pour les actions excepté la mort. Donc ça veut dire que tu dois continuer à faire des actions et adorer jusqu'à ta mort. وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق العلماء، وذلك مثل قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، في comme on a dit tout à l'heure حتى أتانا اليقين، ذا قالوه وهو في جهنم، وأخبر أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة والخوف مع الخائضين حتى أتاهم اليقين. ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا، ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم وبالآخرة هم يوقنون، وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين. انتهى. Donc c'est ça, il répète le verset qu'on avait mentionné dans Surat al-Muddassir qui montre qu'on parle de la mort et ce sont des gens qui sont en enfer qui expliquent pourquoi ils sont arrivés en enfer, parce qu'ils ont laissé tomber la salat et la zakat et ils ont démenti le jour dernier et ils discutaient avec les gens du mensonge, etc. jusqu'à ce que la mort est arrivée. Et donc ils sont morts dans le coffre et c'est pour ça qu'ils sont dans l'enfer, parce que après il dit Ma salakakum fi saqar, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il dit qu'est-ce qui vous a fait amener à l'enfer. Ma salakakum fi saqar, et saqar c'est un des noms de l'enfer. Ils ont expliqué pourquoi en disant qu'ils ne faisaient pas la salat, etc. Et donc al-yaqin c'est la mort, comme Ibn Taymiyyah explique dans cette citation-là. Il dit فالآية تدل على وجوب العبادة على العبد منذ بلوغه سن التكليف عاقلا إلى أن يموت، وأنه ليس هناك حال قبل الموت ينتهي عندها التكليف كما تزعمه الصوفية. Cheikh il dit le verset montre que l'obligation de l'adoration pour le serviteur commence à la puberté, c'est l'âge où les choses deviennent obligatoires pour toi, lorsque tu as ta raison, jusqu'à ce que tu meurs. Et il n'y a pas d'autre état avant la mort qui font terminer ces obligations-là, comme ils s'imaginent les soufis, excepté bien sûr si quelqu'un perd la raison, devient fou, ou bien des choses comme ça, ou bien tombe dans le coma ou des trucs comme ça, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'excuse pour dire que tu peux cesser de faire des adorations. Puis la conclusion du chef de ce livre-là, il dit Al-Khatima wa ba'd فهذا هو دين الصوفية قديما وحديثا وهذا موقفهم من العبادة ولم ننقل عنهم إلا القليل مما تضمنته كتبهم وكتب منتقديهم وما تدل عليه ممارساتهم المعاصرة، ولم أتناول إلا جانبا واحدا من جوانب البحث حولهم وهو جانب العبادة وموقفهم منها، وبقيت جوانب أخرى تحت
تحتاج إلى محاضرات ومحاضرات كموقفهم من التوحيد وموقفهم من الرسالات وموقفهم من الشريعة والقدر إلى غير ذلك. فهذا وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يزيغ قلوبنا ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il dit que pour terminer, voici la religion des soufis dans le passé comme actuellement et leur position vis-à-vis de l'adoration. Et je n'ai que mentionné un peu des choses à leur sujet qui sont contenues dans leur livre et dans le livre des gens qui les ont critiqués, qui montrent un peu de leur pratique actuelle, comment ils appliquent leur religion dans le monde actuellement. Et il dit que je me suis uniquement concentré ou j'ai seulement parlé d'un aspect de leur religion, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets ou beaucoup d'autres aspects il y a beaucoup d'autres aspects qui devaient être discutés également, comme par exemple leur position vis-à-vis le tawhid, leur position vis-à-vis des messagers, leur position vis-à-vis de la charia et de al-qadar, c'est-à-dire la prédestination, et d'autres encore. Donc ça veut dire il y a beaucoup de points encore à discuter. Nous on a rajouté des points que le cheikh n'avait pas mentionnés dans son livre. Dans le livre on a pris dans le livre du cheikh Ahmed Loh pour compléter des détails. Et puis bon, c'est ça, comme le cheikh a dit, il y a beaucoup de choses même qu'on n'a même pas mentionnées au sujet des soufis, parce que si on veut parler des soufis, bon, il y a encore beaucoup de choses qu'on aurait pu, exemple, mentionner, mais dans qu'est-ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant, il y a qu'est-ce qui est suffisant pour quelqu'un qui cherche la vérité et qui veut connaître réellement c'est qu'est-ce qui est la vérité de l'islam et éviter les égarements des soufis. Juste pour rajouter quelques petits détails, peut-être encore avant de finir complètement, je vais lire quelques passages dans le livre du cheikh Ahmed Loh, puis on va finir avec ça. Donc parmi les points à propos du point qu'ils croient qu'ils peuvent sortir de la charia, donc c'est un des moyens qu'ils ont utilisé pour faire ça, c'est de diviser la religion en deux, c'est-à-dire la charia pour les gens ordinaires et al-haqiqa pour les gens qui ont atteint un niveau, disons, spécial selon eux. Et il n'y a pas cette division-là dans l'islam. Il n'y a pas personne qui arrive à un niveau spécial dans l'islam ou à un niveau soi-disant d'initié et qui connaît des choses spéciales que les autres musulmans ne connaissent pas. Tout le monde, on a tous le même, la même source pour connaître l'islam, c'est le Coran et la Sunna. Et il n'y a pas d'autre connaissance cachée en dehors de ça. Quelqu'un qui croit ça, qui croit qu'il y a d'autres connaissances en dehors du Coran, en dehors de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, qui sont cachées à certaines personnes seulement, que seulement certaines personnes peuvent connaître en dehors des autres, ça c'est une croyance qui est en dehors de l'islam. Ok, ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis sa religion. Ballagat risala. Il a transmis la religion en entier. Il n'a rien caché de la religion d'Allah. Et Allah lui a demandé de transmettre sa religion et de rien cacher de sa religion. Et donc c'est pour ça, dans ce sens-là. Ensuite il dit que, en fait, oui, c'est ça, c'est un des trucs, le chef il dit أن عبارة الحقيقة والباطل من العبارات المجملة التي تحتمل الحق والباطل فإن أريد بهما إصلاح القلب وإخلاص النية وصدق التوجه إلى الله فهو حق ومطلوب شرعا فمتى ما خلا تطبيق الأحكام الشرعية منها بقيت كجسم بلا روح وصار القائم بهذا العمل منافقا. Donc des fois c'est un des trucs qu'ils utilisent quand ils parlent de cette division de haqiqa et de sharia,
ils essaient de faire croire que quand ils parlent de al-haqiqa, ils parlent de al-batin, qu'est-ce qui a rapport avec qu'est-ce qui est caché ou qu'est-ce qui est à l'intérieur, d'accord? Et donc ils disent, wa alaykum salam wa rahmatullah, que al-haqiqa c'est une science ou c'est la connaissance de qu'est-ce qui peut purifier le cœur et purifier l'intérieur et le rendre pur et sincère, hein, pour se diriger uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala et se purifier du riya et se purifier de, par exemple, associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans nos intentions et des choses comme ça, hein, et donc il joue avec ce point-là en essayant de faire croire aux gens que c'est de ça qu'il parle quand il parle de la connaissance de l'intérieur et de le batin par rapport à la charia. Et en réalité, c'est pas du tout ça qu'ils veulent faire. C'est pas du tout à l'ikhlas ou la sincérité ou bien de pas faire le riya. C'est quelque chose tout à fait différent de ça, parce que le fait de faire des efforts pour être sincère et de purifier nos intentions et d'avoir l'ikhlas et tout ça, ça fait partie de la charia. Tout ça, ça rentre dans la charia, c'est dans le Coran et dans la Sunna. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti contre al-shirk al-khafi, contre le petit shirk, et il nous a expliqué que c'est ar-riya, hein, et il y a plein de versets dans le Coran qui nous incitent à avoir al-ikhlas dans notre ibada, et ça inclut al-ikhlas dans les adorations, et que ce soit le shirk akbar ou asghar, c'est inclus là-dedans. Également, il y a des versets qui nous parlent de purifier nos intentions par rapport aux adorations qu'on fait, pour qu'elles soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit fa'budillah mukhlisan lahu ad-din, adore Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et en purifiant ton adoration pour lui. Il y a plein d'autres versets comme ça. Après, le cheikh il dit que eux ils veulent dire que les règles, la charia c'est juste les règles extérieures, puis al-haqiqa c'est des choses qui ont rapport avec l'intérieur, et donc c'est comme par exemple la charia c'est le corps, puis al-haqiqa c'est l'âme, c'est des choses comme ça. Mais après le cheikh dit وأن الصوفية يقصدون بالحقيقة معاني أخرى أو أخر غير الإخلاص ويدل على ذلك أشياء. Il y a des choses qui montrent que les soufis veulent dire autre chose que cette division-là en réalité. Et parmi les choses qui montrent qu'ils veulent dire autre chose que ça, voici des exemples. أنهم جعلوا الحقيقة فرعا والشريعة أصلا ومعلوم أن الإخلاص هو الأصل والأساس. Donc ils ont dit que al-haqiqa c'est une branche, quelque chose qui découle de la sharia, et que la sharia c'est la base, hein? Alors que le cheikh il explique que la sincérité ou la pureté dans l'adoration, l'ikhlas, c'est la base de la religion, c'est pas une branche ou un aspect de la sharia seulement, c'est la base de la sharia, d'accord? Après il dit وأنهم جعلوها من العلوم الخاصة بهم وهم لا يدعون أن الإخلاص خاص بهم لظهور بطلان هذه الدعوة. Il dit que ils ont prétendu que cette connaissance-là de al-haqiqa c'est particulier pour eux, c'est seulement eux qui le connaissent. Ils disent que c'est une connaissance que seulement eux détiennent, et personne ne peut prétendre que personne ne peut prétendre que c'est seulement lui qui connaît l'ikhlas, puisque l'ikhlas c'est la base de la religion, et on sait très bien que les soufis ne prétendent pas ça non plus. C'est-à-dire les soufis ne disent pas nous sommes les seuls à connaître la sincérité dans la religion ou la pureté dans la religion. Tout musulman essaie d'atteindre la sincérité et d'être sincère dans ses actions, sinon ses actions ne sont pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Un autre exemple dit أنهم فسروا الحقيقة بالأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. Ils ont expliqué que al-haqiqa c'est quoi? C'est de prendre la religion directement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire. Donc ça montre que c'est autre chose que qu'est-ce qu'ils prétendent. Également il dit أنهم فسروها بالذوق والعلم اللدني والكشف. Ils ont interprété également al-haqiqa comme étant al-dhawq, les choses qui arrivent par, disons qu'ils arrivent à découvrir par expérience et par la connaissance directe qui vient de Dieu, hein, qu'ils appellent al-ilm al-ladunni. Également al-kashf, des choses qui leur sont dévoilées, parmi des secrets, d'une chose qui est ressemblable à
semblable à qui est la révélation en réalité. Mais ils l'appellent pas révélation parce que ça c'est pour les prophètes seulement, mais ils l'appellent kashf alors qu'en réalité ils veulent dire la révélation, parce qu'ils croient que ces hommes-là ont des connaissances qui viennent directement d'Allah. Ensuite il dit أنهم استنادا إلى فكرة الحقيقة أسقطوا التكاليف وتدخلوا في التشريع فهناك مبطلات للصلاة غير ما عرفها علماء الشريعة من أدلة الكتاب والسنة وهناك ما يسقط الصلاة ويقوم مقامها وهو كل ما يكون حاجزا بين المرء وبين الفحشاء والمنكر فهذا جهل عظيم لأن ترك الصلاة من أنكر المنكرات. Donc eux ils ont prétendu que à cause de al-haqiqa ils ont certaines obligations qui tombent, c'est-à-dire ils ont certaines obligations qu'ils n'ont plus besoin de faire comme on a mentionné tout à l'heure. Et il y a des choses qui annulent la prière que les ulama de la charia ne connaissent pas. Hein? Ceux qui connaissent juste les preuves du Coran et de la Sunna, ils ne peuvent pas les connaître, c'est juste eux qui peuvent les connaître. Des exemples de ce genre-là. Après il dit أن قولهم بالأخذ عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وتسمية ذلك بالحقيقة يعود أساسا في هدم القواعد الشرعية. De prétendre que tu peux prendre directement d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire et d'appeler ça al-haqiqa, en réalité c'est de détruire les fondements de la charia et les règles principales de la charia à la base, hein, parce que notre religion elle est prise dans le Coran et de la Sunna. Si tu dis que tu peux prendre directement d'Allah et directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, hein, eh ben tu détruis la charia, parce que là tu vas voir quelqu'un qui fait quelque chose, tu lui dis écoute ça c'est pas dans le Coran, c'est pas dans la Sunna, tu te dis non mais Allah il m'a dit que c'est correct donc je vais le faire, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il m'a dit que c'est correct, je peux le faire, hein, donc tu détruis la religion. Ok, après il dit وعلى كل على هذا يكون قولهم بوجوب طلب الحقيقة قولا بوجوب الإعراض عن طلب العلم الشرعي. Donc de prétendre que de chercher al-haqiqa c'est en réalité de dire que tu es obligé de te détourner de chercher la connaissance de la charia, etc., etc. Et donc parmi les shubuhat qu'ils ont amené pour supporter cette notion de haqiqa, il y en a parmi eux qui ont dit qu'ils, comme on a dit, qu'ils prennent directement d'Allah, d'autres qui ont dit qu'ils prennent directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres qui ont amené l'idée qu'ils prennent de al-khidr, ok, comme on avait déjà mentionné, ok, et ça également c'est pas fondé. Puis le cheikh il développe ça en détail, il montre les arguments pour montrer que c'est faux. Puis il y en a parmi les soufis, en fait la plupart des soufis, ils ont prétendu qu'ils ont rencontré quelqu'un et que cette personne a prétendu être al-khidr. Toutefois, comment ils peuvent vérifier que c'est vraiment khidr, puisqu'on n'a pas de description de lui, hein? Khidr, c'est celui que Moussa avait rencontré dans Surat al-Kahf. Il y a l'histoire qui est rapportée au sujet de Moussa qui rencontre Khidr, ok, puis qui lui enseigne certaines choses. Parce que Khidr avait reçu d'Allah certaines connaissances que Moussa n'avait pas reçues. Puis Moussa avait reçu des connaissances que Khidr n'avait pas reçues. Alors, chacun agissait selon ce qu'il avait reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, parce que Moussa avait dit qu'il est, c'est moi qui connais le plus. Et donc, oui c'est ça, Allah l'a mis à l'épreuve avec Khidr. Et donc c'est ça, on voit l'histoire dans Surat al-Kahf vers la fin, et on voit que chacun agissait selon la connaissance qu'il avait reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les soufis ont inventé autour du personnage de Khidr toutes sortes de croyances et toutes sortes d'idées qu'on peut le rencontrer, puis nous révèle des connaissances secrètes et des trucs comme ça. D'accord? Donc ça c'est un exemple de leur égarement à ce sujet-là. Ensuite, juste pour donner des exemples, si je peux, il reste encore quelques minutes, des exemples de comment ces gens-là ont détourné les obligations de la charia dans les pratiques religieuses. Non, ils ont dit, comme on a dit, que
si tu atteins un certain niveau, tu sors de l'obligation de suivre certaines règles de la charia. Puis l'imam al-Shatibi, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Shatibi, il dit إن كثيرا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء ولم تبح لغيرهم أو تبح لغيرهم لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم إن التكاليف خاص بالعوام وساقط عن الخواص. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils ont imaginé que certains d'entre eux, ils ont des permissions spéciales de faire les péchés ou de ne pas faire ce qui est obligatoire parce qu'ils ont atteint le niveau des anges ou bien qu'ils n'ont pas de penchant vers ce qui est haram, et donc à cause de ça ils n'ont plus d'obligation ni d'interdiction, puis ils sont particuliers par rapport aux musulmans ordinaires. Et le cheikh a dit que ça c'est une porte qui a été ouverte par les hérétiques. Okay? Il les a appelés al-zanadiqa hum al-yani munafiqun wal-kuffar. Al-zindiq c'est qui? C'est le munafiq, sauf que c'est un munafiq qui revient toujours avec son nifaq, c'est-à-dire il dit le kufr puis il revient, puis il dit encore le kufr puis il revient, puis il dit encore le kufr puis il revient. Donc c'est quelqu'un qui continue et persiste dans le nifaq. D'accord? Donc dans l'aqida ils donnent quelques exemples. يقول الشعراني نفسه, je pense qu'on avait lu ça la dernière fois, عليكم بحفظ قلوبكم من الإنكار على الأولياء فإنهم بوابون لحضرات الذات وإياكم والانتقاد على عقائدهم فإن عقائد الأولياء مطلقة متجددة في كل وقت بحسب مشاهداتهم للشؤون الإلهية وغيرهم ربما يثبت على عقيدة واحدة في الله حتى يموت لحجابه عن الشؤون الإلهية. Donc il dit Ash-Sha'rani dans son livre Durar al-Ghawas, il dit gardez vos cœurs de critiquer les awliya ou de refuser certaines des actions des awliya parce qu'ils sont les portiers de la présence divine, c'est de ça qu'il parle. Et prenez garde de critiquer leurs croyances, parce que la croyance des saints ou des awliya ou des hommes rapprochés d'Allah, elle se renouvelle constamment, à chaque instant, selon ce qu'ils voient selon ce qu'ils témoignent des choses divines. Tandis que les autres, en dehors d'eux, ceux qui ne sont pas des awliya, ils vont peut-être rester sur une seule aqidah jusqu'à leur mort, parce qu'ils ont été voilés des choses divines. Donc pour eux de rester sur une seule aqidah, c'est parce qu'on est voilé. Et donc si ta aqidah elle se renouvelle pas, tu fais pas partie des awliya, et en même temps ça veut dire pour eux que leur aqidah elle reste jamais la même, il ne faut pas la critiquer à cause de ça. Ok. Deuxièmement, ils prennent certaines adorations à la légère ou bien même ils les négligent complètement. Subhanallah, il y a des citations incroyables à ce sujet-là. Ici par exemple, il y en a un qui dit Isharatun ila minhu, il dit quoi ici? Il dit ولكن الرجل لم يسكت عند هذا الحد. Ok. عليكم السلام ورحمة الله. Il dit وروى أبو نعيم بإسناده إلى أبي يزيد أن رجلا
وجه إليه حصيرا وكتب معه إليه صل عليه بالليل. فكتب أبو يزيد إليه إني جمعت عبادات أهل السماوات والأراضين السبع فجعلتها في مخدة ووضعتها تحت خدي، يعني إشارة منه بأنه قد ترك الصلاة بالليل، وهذه قد يكون خطبها هينا إذ يمكن حملها على النوافل، ولكن الرجل لم يسكت عند هذا الحد، فبين بيانا سافرا بأن العبادة خاصة بغير العارفين، فقال عجبت لمن عرف الله كيف يعبده. Donc il dit, quelqu'un lui a écrit quelque chose, il lui a demandé, il lui a dit n'oublie pas de prier la nuit ou bien prie durant la nuit. Et lui, il lui a répondu en disant, ça c'est Abu Yazid, il a répondu, il dit j'ai ramassé toutes les adorations des gens des cieux et du ciel et des cieux et des sept terres, et je l'ai mis dans mon oreiller et je l'ai mis en dessous de ma joue. Il s'est à côté dessus. Et le cheikh il dit peut-être que quelqu'un pourrait prendre cette parole-là et dire bon, c'est pas une obligation, c'est une chose qui est volontaire si tu pries la nuit. Toutefois, il s'est pas arrêté là. Il a dit quoi? Il a dit je m'étonne de celui qui a connu Allah, comment il peut l'adorer? C'est-à-dire, comment tu peux adorer Allah une fois que tu l'as connu? En voulant dire qu'une fois que tu as connu Allah, tu n'es plus obligé de l'adorer. Il dit وقال أيضا اطلع الله على قلوب أوليائه فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفا فشغلهم بالعبادة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les cœurs de ces awliya, il y en a parmi eux qui n'ont pas été capables de porter la science ou la connaissance de Dieu. Alors, il les a occupés par l'adoration. Ils ont préoccupés par l'adoration. En voulant dire que ceux qui n'ont pas été capables de porter la connaissance, ils ont été préoccupés par l'adoration. Ça c'est, il parle pas bien entendu, il parle pas de la connaissance de la charia, il parle de la connaissance de qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure, al-haqiqa, soi-disant. En tout cas, il y a beaucoup d'autres citations encore. Il donne encore d'autres exemples dans le fait que certains ont abandonné même at-tahara, la purification. Ok, puis il y en a parmi eux qui vivaient dans les poubelles puis dans les impuretés, puis ils croyaient que de faire ça, ça fait partie du fait d'être un wali. Ok, vous savez, dans le bouddhisme il y a des affaires un peu comme ça, dans le but de soi-disant de casser notre ego, comme on s'appelle, l'ego. Et si vous entendez quelqu'un parler de l'ego, tout de suite vous pouvez savoir que c'est un soufi ou bien un bouddhiste ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils expliquent le mot nafs par ego, traduisent le mot nafs par ego. Al-aklu fi nahari ramadan, de manger en plein jour durant le ramadan, sans excuse. D'interdire les gens de faire le hajj. Al-nahi anil infaq fi sabilillah, interdire de donner de l'argent dans la cause d'Allah. Al-nahi anil wasiyat al-shar'iyya, interdire de faire un testament. Ibahatul muharrama, de permettre de faire les interdictions. Il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre encore, puis pour pas mentionner tout parce que c'est long, mais c'est juste pour vous montrer que ça fait partie de leur croyance. Donc je pense qu'avec tout ce qu'on a dit depuis le début de cette série de cours qu'on a fait, on a englobé, disons, une grosse partie de la croyance des soufis. On a montré leur égarement, leurs erreurs et les idées qu'ils ont qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Donc quelqu'un qui veut vraiment, disons, être, préservé ou bien au courant des égarements pour les éviter, mais il a qu'est-ce qui suffit, Inch'Allah. Celui qui cherche la vérité, Inch'Allah, s'il écoute qu'est-ce qu'on a expliqué avec sincérité, il va, Inch'Allah, connaître, il en sait assez maintenant pour s'en protéger, Inch'Allah. Puis le but c'était ça, le but d'avoir fait cette série de cours sur les soufis, c'était en premier pour avertir contre les dangers de ces gens-là, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui expliquent ces choses-là.
Hein, les ulama, ils écrivent des livres et yani, shuyukh, ils parlent, ils font des cours là-dessus et tout ça, mais en français, il n'y avait pas grand-chose là-dessus. Puis si vous cherchez sur Internet, vous trouvez plein de trucs sur le soufisme, mais c'est toujours des glorifications, puis des gens qui sont soufis eux-mêmes, qui appellent les gens au soufisme. Et sinon, il y a ceux qui sont pas d'accord avec le soufisme, mais ils les critiquent pas directement, ou bien il y a ceux qui disent, ouais, ben, il y a des bons soufis, il y a des mauvais soufis, puis ils essaient de faire une distinction entre les deux sans toutefois clarifier les détails. Donc, nous, on a fait ça, puis on espère que ça va être bénéfique, Inch'Allah, pour tous les musulmans, les frères et les sœurs qui vont l'écouter, Inch'Allah, sur Internet, et puis vous aussi qui l'avez écouté maintenant. Inch'Allah, donc, on va s'arrêter ici, puis ça va être notre dernier cours là-dessus. Puis la semaine prochaine, on commencera un autre sujet. J'ai un sujet en tête, mais ça pourrait changer. Je vais vous informer durant la semaine, Inch'Allah, pour le cours de mercredi prochain, bi'idhnillah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.